یہ تباہی یہ بربادی یوں ہی نہیں آئی ہے. تو میں محترم معزز صدر صاحب, سیکرٹری صاحب اور ویسٹ بنگال کے جو پرسنل لا بورڈ کے جو ممبران ہیں, میں سبوں سے, اور جو بہار سے اور جھارکھنڈ سے, اڑیسہ سے جو ہمارے معزز ممبران آئے ہیں, میں ان سبوں سے گزارش کرتی ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ ابھی ہم یہ پلان لے کے چلے ہیں کہ ہم جے پی سی کو ای میل بھیج رہے ہیں, اور یہ بھی بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو خط بھی بھیجنا پڑے, ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد کچھ اور کرنا پڑے. یہ شارٹ ٹرم پلان ہے, تو برائے کرم اس شارٹ ٹرم پلان میں ہم سب ساتھ ہیں. سبوں نے آواز دیا, سبوں نے اقرار کیا, سبوں نے ایکسیپٹ کیا. بینگ اے وومین, بینگ اے ممبر آف مسلم پرسنل لا بورڈ, بینگ اے سٹیزن آف ویسٹ بنگال, ہم اپنی تمام بہنوں کی طرف سے, نورجہاں آنٹی نے بھی کہا, صبحی عزیز صاحبہ نے بھی کہا, عظمیٰ عالم صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ لانگ ٹرم پلان بھی بنائیے. ایک کوئی بہن مائک لے کے کھڑی ہو جائیں ان کے سامنے. السلام علیکم. جی چلیے, سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے خواتین کو بھی وقت کمی ہونے کے باوجود بھی ٹائم نکالا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ظاہر ہے کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے کوئی سیاسی پلیٹ فارم, پرسنل لا اسلام کے قوانین کے تحفظ کرتا ہے. تو آج جو یہ مسئلہ ہے یہ قومی مسئلہ ہے, ایک انفرادی نہیں بلکہ قوم کا مسئلہ ہے, ان کی حیات کا مسئلہ ہے, ان کی موت کا مسئلہ ہے. اس پر ہم سب کو متفق ہو کر کام کرنا ہے, اور بورڈ جس طرح کوشش کر رہا ہے اس طرح انشاءاللہ ہم سب اس کے ساتھ میں ہیں, ہماری تائید ساتھ میں ہے, ہماری دعائیں ساتھ میں ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بورڈ کی طرف سے جو بھی تجاویز آئیں گی ہم اس کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ساتھ ابھی بہت ساری باتیں یہاں جو پیش کی گئی ہیں, خاص طور ڈاکٹر ظفر محمود صاحب نے جو پروگرام دیا ہے, اتنا طویل, اتنا واضح دیا ہے کہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی ہے. بہت سی چیزیں جو ہمارے ذہن میں نہیں تھیں ان کے بیان سے ہمارے سامنے آئیں, اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری کیا اہمیت ہے, ہمارے اوقاف کی کیا اہمیت ہے, کیا ان کے ذرائع ہیں ہمارے لیے جو مفید ہو سکتے ہیں, اس کا ہمیں تحفظ کرنا ہے. اسی کے بعد میں اور چودھری اب اس کے بعد صدیق, آپ نے بہت ہی واضح طور پر بتایا ہے, ہمیں اہمیت بتائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. صرف گھروں میں بیٹھ کر سادائیں نہیں لگانا ہے, بلکہ اس کے لیے جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہمارا دستور اجازت دیتا ہے, ہمارے دین اجازت حکم دیتا ہے, جس کے لیے ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. انشاءاللہ ہم خواتین انشاءاللہ اپنی جسارت کے مطابق آپ سب کے ساتھ میں ہیں, اس بورڈ کے ساتھ میں ہیں, اور اس بل کے ساتھ میں ہیں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اب اس کے بعد صبوحی عزیز صاحبہ, یہ بھی ممبر ہیں مسلم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بات مختصر انداز میں پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری جانب سے اور ہم اپنی تمام خواتین بہنوں کی جانب سے آپ سب کے شکر گزار ہیں, خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پکار پر جس طرح سے گائیڈ لائنز دی گئیں ان سب کو فالو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص کر مغربی بنگال میں اس وقت ہمارے شہر کلکتہ میں جس طرح سے انتظام کیا گیا, اور اس وقت ایک بہترین موقع دیا گیا کہ ہم خواتین بھی اپنی جسارت کے مطابق اس میں شامل ہو سکیں. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اور اپنی پوری حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اسی کے ساتھ والسلام, شکریہ. جی صبوحی عزیز صاحبہ. جی ہو گیا ان کا. اب اس کے بعد عظمیٰ عالم صاحبہ, یہ بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بات مختصر انداز میں پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز محترم صدر صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, محترم سیکرٹری صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, اور یہاں کے منتظم طالب رحمانی صاحب, سبوں کا بہت بہت شکریہ کہ اس طرح کا پروگرام آرگنائز کیا گیا. اور میں یہاں طرف سے اس بات کا اعلان اس بل کو ہم لوگ قبول نہیں کرتے, اس بل کو ہم لوگ پوری طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں. اور جو حکم دیا گیا ہے بورڈ کی طرف سے انشاءاللہ, تو اس بات پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ یا عورتیں, خواتین اپنا جواب 13 سپٹمبر سے پہلے بھیج دیں. اور انشاءاللہ اس بات کو
में रखते हुए जो अमल होगा इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद डॉक्टर नीलम गजाला साहिबा, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मेंबर हैं। इनसे गुजारिश है कि ये अपनी बात मुख्तसर अंदाज में पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह इनको सिर्फ 3 दिन पहले मालूम हुआ और इन्होंने अपनी बहनों को हर हलके से जोड़कर एक अच्छी खासी तादाद में यहाँ लाने की और शिरकत करने की भरपूर इन्होंने कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ मोहतरम रिस्पेक्टेड हमारे सदर साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी का मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि इस हंगामी सूरत हाल में, मैं ज़रा फास्ट जा रही हूँ इसलिए कि वक्त नहीं है, मैं इस हंगामी सूरत हाल में वेस्ट बंगाल का सिलेक्शन किया आप लोगों ने और एक इतने कम वक्त में इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतने बड़े प्रोग्राम के इनकाद का आप लोगों ने इरादा किया और एक बड़ी मुनासिब शख्सियत का आप लोगों ने सिलेक्शन किया कि जो वेस्ट बंगाल में प्रोग्राम का इनकाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली मीटिंग हुई आज से हार्डली 3 या 4 रोज़ कबल, तो तमाम लोगों को मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने बुलाया। उसके बाद डे टू डे मैं ये देख रही हूँ कि उनकी जो टीम है सबको फ़ोन करती है। जो लोग मीटिंग में हाजिर थे उनको तो जोड़ लिया गया, वो तो उनके पास कॉल जा रहा। जो लोग मीटिंग में नहीं आए थे उनको भी डेली कॉल गया है और तमाम मेंबरान को और तमाम जो नुमाया तंजीमें हैं उन तंजीम के नुमाइंदों को, तमाम मसालिक के जो उलमा हैं, तमाम जो रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ हैं, तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और मेल हों या फीमेल हों, सबको अल्हम्दुलिल्लाह इतने सलीक़े से, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया गया कि मैं खामखा तहसीन के अल्फाज निकलते हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह सुब्हानो तआला का भी शुक्र अदा करती हूँ। अभी ये जो इतनी हंगामी सूरत हाल खड़ी हुई है तो बातें कुछ और, लेकिन वक्त नहीं है, मुनासिब नहीं ज़्यादा बातें बोलना। मैं बस तसरन कह रही हूँ, इशारा आप लोग समझ जाएंगे कि कोई भी सूरत हाल होती है, जैसे वायरस आया था कोरोना वायरस, तो अभी जो हंगामी सूरत हाल खड़ी हुई है तो 2 तरह की प्लानिंग होती है। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ज़फ़र महमूद साहब ने सारी बातें बताई, सबकी बातें समझ में आ गई। मोहतरम जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने बहुत सारी बातें बताई, वो बातें भी समझ में आ गई। दोनों बातों का आपस में ज़बरदस्त कोरिलेशन है, दोनों बातों का आपस में ज़बरदस्त एक दूसरे से राब्ता है। ये तबाही, ये बर्बादी यूं ही नहीं आई है। तो मैं मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और वेस्ट बंगाल के जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान हैं, मैं सबों से, और जो बिहार से और झारखंड से, उड़ीसा से जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान आए हैं, मैं उन सबों से गुजारिश करती हूँ और अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अभी हम ये प्लान लेके चले हैं कि हम जेपीसी को ईमेल भेज रहे हैं और ये भी बात आई कि हो सकता है कि हमको ख़त भी भेजना पड़े, हो सकता है कुछ दिन के बाद कुछ और करना पड़े। ये शॉर्ट टर्म प्लान है, तो बराए करम इस शॉर्ट टर्म प्लान में हम सब साथ हैं। सबों ने आवाज़ दिया, सबों ने इकरार किया, सबों ने एक्सेप्ट किया। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मेंबर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ वेस्ट बंगाल, हम अपनी तमाम बहनों की तरफ से, नूरजहां आंटी ने भी कहा, सुबह अजीज़ साहिबा ने भी कहा, उज़्मा आलम साहिबा ने भी कहा कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाइए। मैं दस्तबस्ता आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद मैं डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करती हूँ। आपको ये बात मालूम थी कि मैंने वक्फ़ की कमेटी में 20 आदमी होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 आदमी थे जो सरकार के नुमाइंदा हैं। पूरी कमेटी खाली थी और ये बिल बन गया, ये बिल पेश हो गया। तो मैं आपसे भी, सैयद ज़फ़र महमूद साहब, आपसे भी गुजारिश करती हूँ, इसलिए कि आपका नॉलेज, आपका इल्म जो है वो दूसरे लेवल का है और हम लोगों को उसकी सख्त ज़रूरत है। तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद इंशाअल्लाह ये बिल होगा, इंशाअल्लाह। इसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान हमारा क्या है, इस पर हमें वर्कआउट करना होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके बाद मैं हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँ। रुकन मजलिस आमिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، حضرات اراکین، دانشوران و خواتین بہنیں، یہ بات